Good evening. So last day namala interest on loan. So that means computation day. That income from house property compute cheyumbo varuna steps. Adile ella items discuss cheyirunnu. Then adinte oru korchu problems. So question nokam. J owns 5 houses in India, all of which are let out. Compute the gross annual value of each house from the given information. So, 5 house in the municipal value, fair rent, standard rent, actual rent received or receivable. That's gross annual value. So, gross annual value kandupidikanalla steps endana Sruthi? Municipal value, fair rent kuda compare it, whichever is higher compared with standard rent, whichever is lower, will be treated as expected rent. Then expected rent will be compared with actual rent. Actual rent means rent received or receivable. So compare it, whichever is higher will be treated as gross annual value. Then okay, question particulars. House 1, house 2, house 3, house 4, house 5. Municipal value 80,000, 55,000, 65,000, 24,000, 80,000. Then fair rent 90,000, 60,000, 65,000, 25,000. Last house in there 75. So first higher. So whichever is higher, higher. House 1 value 90,000. 90,000. Ivide 60,000. Then 65,000. Then 25,000. Then 80,000. Then standard rent not available. Then 75,000. Then 58,000 not available. Then 78,000. So higher. So municipal value and fair rent compare it, whichever is higher will be compared with standard rent. Adile edana edukkunnu? Whichever is lower. Whichever is lower will be treated as expected rent. So ivide 90,000 not available, standard rent not available. So that means നമ്മൾ എത്ര ആയിട്ട് എടുക്കും expected rent? Standard rent അവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് rent. So maximum rent എടുക്കാവുന്നത് available അല്ല. That means നമ്മൾ ഏതെടുക്കും? 90,000. So not available എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂ നില്ലാണെന്നല്ല മീനിങ്. അവിടെ ആക്ച്വൽ മാക്സിമം എടുക്കാമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. So നമ്മൾ മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ ഫെയർ റെന്റും കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഹയർ വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റ്. Then ഇവിടെയോ 60,000, then 58,000, then 25,000, then 78,000. Then expected rent എന്തുമായിട്ട് compare ചെയ്യും? Actual rent. So actual rent means rent received or receivable. 72,000, 72,000, 60,000, 30,000, 72,000. So expected റെന്റിനെക്കാട്ടിലും കുറവാണ് ആക്ച്വൽ റെന്റ്. സോ ഇവിടെ GAV എന്ത് വരും? ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ. ഇതിൽ രണ്ടിലും ഏതാ എടുക്കുന്നത്? 90,000. ഹയർ അല്ലേ? സോ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ ഫസ്റ്റ് ഹൗസിന് 90,000, സെക്കൻഡ് ഹൗസിനോ 72,000, തേർഡ് ഹൗസ് 60,000. 60,000, then
30,000. Last one, 78,000. Clearly. So municipal value fair rent, whichever is higher, will be compared with standard rent, whichever is lower will be taken as expected rent. So throughout കൊടുത്തു എന്ന concept expected rent ഉം actual rent ഉം കൂടെ compare ചെയ്യും, whichever is higher will be taken as gross annual value. Then ഈ gross annual full computation ഉണ്ടെങ്കിൽ gross annual value എന്തിൽ സെയിം Municipal tax paid. municipal tax paid. So നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കേട്ടി പറയാം, municipal tax paid by owner, actually paid by owner. So net annual value കിട്ടും. Then net annual value കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ section 24, under section 24 ആണ് നമുക്ക് deduction of house property, clause A and clause B. So clause A എത്രയാണ്, എന്താണ്, 30% of net annual value. Clause B will be loan, interest on loan taken for the purpose of purchase or construction or renovation or repairs. Then interest എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും, പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും. സോ അതിന്റെ 1/5 ആണ് ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. സോ പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് എന്നോട്ട് എന്ന് വരെയാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡേ പറഞ്ഞിരുന്നു. ദെൻ പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ആ പീരീഡിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ്. ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ലെറ്റ് ഔട്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയോ ഡീം ടു ബി ലെറ്റ് ഔട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിൽ ദർ വിൽ നോട്ട് ബി എനി ലിമിറ്റ്. ആക്ച്വൽ ഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലെയിം ചെയ്യാം, ഡിഡക്ഷൻ ആയിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാം. ദെൻ സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അൺഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കും, 2 പ്രോപ്പർട്ടി വരെ, സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടി 2 വരെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം. എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ, എത്ര വരെയാണ് ലിമിറ്റ് വരുന്നത്? സോ പർച്ചേസിനോ കൺസ്ട്രക്ഷനോ ലോൺ ടേക്കൺ ഓൺ ഓർ ആഫ്റ്റർ 14,1999. And if it is taken for the purpose of construction, then construction should be completed within dash 5 years from dash to dash. 5 years. End of year which the loan was taken. 5 years from the end of the year in which loan was taken. Then ഇതിനൊന്നും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലോ വേറെ ഏതെങ്കിലും അതർ പർപ്പസിനാണെങ്കിൽ മാക്സിമം എത്ര കിട്ടുള്ളൂ? 30,000. Okay. Then second question. Problem 2. Rajesh, a British national is a resident or ordinary resident in India. So resident and ordinary resident ആണെങ്കിലുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ്? Global income is taxable. So basically നിന്നുള്ള resident and ordinarily resident ആണെങ്കിൽ global income. So Indian income ആകണമെന്നില്ല, എന്താണ്, ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുണ്ടാകുന്ന ഇൻകം ആണെങ്കിലും റെസിഡന്റ് ആൻഡ് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, ടാക്സബിൾ ആണ്. റെസിഡന്റ് ആൻഡ് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റിന് ടാക്സബിൾ ആണ്. സോ ഇവിടെ രാജേഷ് ഇസ് എ ബ്രിട്ടീഷ് നാഷണൽ, ബട്ട് സോ നാഷണൽ ഒന്നും നമുക്കറിയണ്ട, ഇൻകം ടാക്സ് പർപ്പസിൽ എന്തറിഞ്ഞാൽ മതി, റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ്. സോ മിസ്റ്റർ ആർ ഈസ് എ resident and ordinarily resident. That means implies global income. So Indian income as well as foreign income is taxable. Global income is taxable in the hands of Mr. R, who is a resident and ordinarily resident. Okay. Then previous year 21-22, he owns a house in London, which has let out at 10,000 per month. Okay. Your Honor, 10,000 per month. The municipal tax paid by Municipal Corporation of London is 8,000. 8,000 during the previous year 21-22. The value of €1 തന്നിട്ടുണ്ട്. Indian rupee 95. Compute R's net annual value of the property for the assessment year 22-23. So computation of annual value. Computation of annual value for the assessment year 22-23. For the assessment year 22-23. Particulars. Amount in rupees. Particulars, then amount in rupees. So ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ പെയർ റെന്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടോ? സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെന്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടോ? സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ആക്ച്വൽ റെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ expected rent നമുക്കറിയില്ല, ആക്ച്വൽ റെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ആക്ച്വൽ റെന്റ് വിൽ ബി ടേക്കൺ ആസ് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ. സോ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ. സോ ഇവിടെ ആക്ച്വൽ റെന്റ് തന്നെ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ എടുക്കും. എത്രയാണ് ആക്ച്വൽ റെന്റ് ഇന്ത്യൻ മണിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ? 10,000 euro പെർ മന്ത് ആണ്. ഇൻറ്റു 12 ഇൻറ്റു 95 എത്ര കിട്ടും?
Ready? 1 crore 14 lakhs. കിട്ടിയ എല്ലാവർക്കും? Then, so ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇൻകം ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നമുക്കൊരു മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് പെയ്ഡ് ബൈ ഓണർ. സോ മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലാകണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ? സോ എവിടെയാണോ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയുള്ള മുനിസിപ്പൽ ടാക്സസ്, സോ ലോക്കൽ ടാക്സസ്, ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ലോക്കൽ ടാക്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കുറയ്ക്കാം. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ മുനിസിപ്പൽ ടാക്സസ് പെയ്ഡ് ബൈ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ലണ്ടൻ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ലെസ് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് പെയ്ഡ്. ആക്ച്വലി ആരാണ് പേ ചെയ്തത്? രാജേഷ്, ഓണർ ആണ് പേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എത്രയാണ് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് പേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? 8,000 during the year. That means 8,000 into 95. Right? 7,60,000. 7,60,000. So gross annual value in the municipal tax paid, actually paid by owner. കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ. എത്രയാണ് നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ? നമുക്ക് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഫോർ ദ അസസ്മെന്റ് ഇയർ 22-23. റെഡി? 1 crore 6,40,000. 1 crore 6,40,000. 1 crore 6,40,000. Next one. Next head at കൊടുക്കാം. Computation of annual value. Computation of annual value. Section 23. Section 23. Computation of annual value. Computation of annual value. Computation of annual value. First one, section 23, subsection 1, clause A. House property let out throughout the year. So that means complete year, entire year. That means entire 12 months. അല്ലെങ്കിൽ house property construction കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മിച്ചമുള്ള പീരീഡ് കംപ്ലീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ entire throughout the period, throughout the year 12 months let out ആണെങ്കിൽ, so നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ computation of annual value. Computation of annual value. That means gross annual value കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. Then gross annual value നമ്മൾ പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആണ് എന്ത് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് പെയ്ഡ് കുറച്ചാൽ നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ കിട്ടും. സോ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്? സോ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ ആൻഡ് ഫെയർ റെന്റ് അല്ലേ? സോ ഇതിൽ ഏതാ എടുക്കുക? So whichever is higher, the compared with എന്തുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും? സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെന്റ്. സോ ഇതില് ലോവർ അല്ലേ? സോ നേരത്തെ ചെയ്ത് തന്നെ ലോവർ വിൽ ബി ടേക്കൺ ആസ് ലോവർ. എന്തായിട്ട് എടുക്കും? എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റ്. Then ഇനിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റ് ആൻഡ് ആക്ച്വൽ റെന്റ്. ആക്ച്വൽ റെന്റ് മീൻസ് എന്താണ്? റെന്റ് റിസീവ്ഡ് ആൻഡ് റിസീവബിൾ ലെസ് അൺറിയലൈസ്ഡ് റെന്റ്. സോ എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റും ആക്ച്വൽ റെന്റും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഇഫ് ആക്ച്വൽ റെന്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റ്, ആക്ച്വൽ റെന്റ് എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റിനേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ? ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ ആക്ച്വൽ റെന്റ്. ഇഫ് ആക്ച്വൽ റെന്റ് ലെസ് ദാൻ എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റ്, then എന്തായിരിക്കും ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ? എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റ്. സോ ഇതാണ്. സോ എൻറ്റയർ fully, so that means entire period house property then let out throughout the year. ആണെങ്കിലുള്ള if the house property let out throughout the year. Okay, so house property let out throughout the year ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ computation എന്താണ്? മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ ആൻഡ് ഫെയർ ആൻഡ് കമ്പയർ ചെയ്യും.
whichever is higher will be compared with standard rent, whichever is lower will be taken as expected rent. Then expected rent will be compared with actual rent. If actual rent is greater than expected rent, then gross annual value will be actual rent. If actual rent is less than expected rent, then gross annual value will be expected rent. Okay, le? Yes, sir. Then question number. Third question number. Mr. M owns 2 house properties on Bombay, where his family resides, and other at Delhi, which is unoccupied. He lives in Chandigarh for the employment purpose in a residential house. For acquisition of house property at Bombay, he has taken a loan of rupees 30 lakhs at 10% per annum on 1/4/2020, and he has not repaid any amount so far. In respect of house property at Delhi, he has taken a loan of rupees 5 lakh at 11% per annum on 1/10/2020 towards repairs. Compute the deduction which would be available to him under section 24 clause B in respect of interest payable on such loan. Interest payable on such loan. So ഇവിടെ അയാൾക്ക് 2 property ഉണ്ട്. രണ്ടും എന്താണ്? ഒരെണ്ണം സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ്, ഒരെണ്ണം അൺഓക്യുപ്പൈഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്തിനു കൊടുത്തിട്ടില്ല? അൺഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടി. സോ രണ്ടെണ്ണം ആണെങ്കിൽ വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടി. സോ സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എത്ര വരെ നമുക്ക്? സോ എനിക്ക് 2 പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്, രണ്ടും സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് എടുക്കാവോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ഡീം ടു ബി ലെറ്റ് ഔട്ട് ആയിട്ട് എടുക്കണോ? രണ്ടെണ്ണം സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. സോ രണ്ടെണ്ണം സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് there is a limit അല്ലേ? സോ സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് എത്രയാണ്? സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് എത്ര വരും? 2 lakhs അല്ലേ? സോ കൺസ്ട്രക്ഷന് അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസോ ആണെങ്കിൽ 2 lakh. സോ റിപ്പയർസിനാണെങ്കിലോ 30,000 അല്ലേ? സോ നമുക്ക് നോക്കാം കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ of deduction under section 24 clause B for the assessment year 22-23. Particulars amount. First one, interest on loan. Interest on loan. So first എന്താണ് നടക്കുന്നത്? House property 1 at Bombay. Okay. So house property at Bombay. So ബോംബെയിലുള്ള ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. Where his family resides and the other at Delhi, which is unoccupied. He lives in Chandigarh for his employment purpose in a residential rented house. Okay. So അയാൾക്ക് ബോംബെയിലും ഡൽഹിയിലും ഉണ്ട്. ചണ്ഡീഗറാണ് അയാൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ അവിടെ ഒരു റെന്റഡ് പ്രിമൈസിലാണ് അയാൾ വർക്ക് ചെയ്യുക. അയാളുടെ ജോബുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ താമസിക്കുന്നത്. ഫോർ അക്വസിഷൻ ഓഫ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി അറ്റ് ബോംബെ, ഹി ഹാസ് ടേക്കൺ എ ലോൺ ഓഫ് 30 lakhs. Okay. So 30 lakhs ലോൺ എടുത്തു at 10% per annum on 1/4/2020. സോ അക്വസിഷൻ ആണ്, പർച്ചേസ് ആണ്. പർച്ചേസിന് വേണ്ടി ലോൺ എടുത്തു. ആഫ്റ്റർ 1/4/1999 ആണെങ്കിൽ ദെൻ നമുക്ക് എത്ര വരെ ലിമിറ്റ് കിട്ടാം? 2 lakh വരെ. സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ്? 30 lakhs into 10%. Okay. സോ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇതുവരെ എന്നിട്ട് ഉണ്ടോ അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, റീപെയ്ഡ്. ഹി ഹാസ് നോട്ട് റീപെയ്ഡ് എനി എമൗണ്ട് സോ ഫാർ. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ വരെ അയാൾ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് പോലും അടച്ചിട്ടില്ല. സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആക്ച്വൽ എന്നാണോ പറയുന്നത്? ആക്ച്വലി പെയ്ഡ് എന്നാണോ പറയുന്നത്? ഓർ ഡ്യൂ ആണോ? ഡ്യൂ. സോ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ, ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിന് മുമ്പ് അടച്ചില്ലെങ്കിലും എന്താണ് ആ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിൽ ഡ്യൂ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ അവിടെ ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ എത്ര ഡ്യൂ ആയിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ്? 3 lakh. 3 lakhs അല്ലെ? 30,000 into 10%, 30 lakhs into 10%.
3 lakhs. അല്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ നമുക്ക് 3 lakh കിട്ടുമോ? ഇല്ല 2 lakh. റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു എത്രയാണ്? 2 lakhs. സോ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ബോംബെയിലുള്ള ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് 3 lakh ആക്ച്വൽ റെന്റ് ഡ്യൂ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആയിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു 2 lakhs. Then second property എവിടെയാണ്? Interest on loan. House property at Delhi. So എന്ത് പർപ്പസ് ഡൽഹിയിലുള്ള ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് അയാൾ എന്തെടുത്തു? ലോൺ എടുത്തു. ലോൺ ഓഫ് 5 lakh at 11% per annum towards repairs. സോ നമ്മളെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഒരു ഹൗസ് സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് ലോൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ 2 lakh വരെ കിട്ടണമെങ്കിലുള്ള കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? Purchase or construction. Purchase or construction. Loan should be taken for the purpose of purchase or construction. Loan എന്നായിരിക്കണം എടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഓൺ ഓർ ആഫ്റ്റർ 1/4/1990. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? 1/10/2020 ആണ്. സോ ബട്ട് എന്ത് പർപ്പസിനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്? കൺസ്ട്രക്ഷനും അല്ല, പർച്ചേസിനും അല്ല. എന്താണ്? റിപ്പയേഴ്സ് ഓർ റിനോവേഷൻ. സോ ഇതല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പർച്ചേസ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1/4/1999 മുമ്പാണെങ്കിൽ ഇതിലേതെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ എത്രയേ കിട്ടുള്ളൂ? 30,000. സോ എത്രയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ്? എത്രയാണ് ആക്ച്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ്? 5 lakh into 11%. എത്ര കിട്ടും? 55,000. ദെൻ അതെന്ത് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു എത്ര വരെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്? 30,000 അല്ലേ? സോ രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് 2,30,000 ആണോ? കിട്ടുമോ? നമുക്ക് 2,30,000 കിട്ടുമോ? സോ നമ്മുടെ പ്രൊവിഷനിൽ എവിടെയെങ്കിലും 24 ക്ലോസ് പി പറയുന്നതിൽ സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഓരോ സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടിക്കും 2 ലക്ഷവും 10,000 30,000 വെച്ച് കിട്ടും എന്നാണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അല്ല. ആസ് സച്ച് ടോട്ടൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുള്ളൂ? പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഉൾപ്പെടെ കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മാക്സ് ടു മാക്സ് എത്ര കിട്ടുള്ളൂ? 2 lakhs. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ടും കൂടെ 2,30,000 വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 24B സെക്ഷൻ 24 ക്ലോസ് ബി ഇൻട്രസ്റ്റ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു 2 lakhs. ഇത്രേ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. 24B പ്രകാരം ഡിഡക്ഷൻ ആയിട്ട് എത്രേ കിട്ടുള്ളൂ? ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ടേക്കൺ ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് പർച്ചേസോ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പയേഴ്സോ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് മാക്സിമം എത്ര കിട്ടുള്ളൂ? 2 ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടെ സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടെ കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുള്ളൂ? 2 lakhs. ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. എന്താണ്? പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ 2 ലക്ഷം കിട്ടുമല്ലോ, അപ്പൊ ബാക്കി ഈ കിടക്കുന്ന 3 ലക്ഷത്തിനകത്ത് 1 ലക്ഷവും പിന്നെ ഈ 55-നകത്ത് കിടക്കുന്ന 25,000 ഇത് നമുക്ക് ഇത് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് ഇല്ല. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇത് ലോസ് ആയിട്ട് കാണിക്കുകയാണ്, പിന്നെ കിട്ടില്ല. ആക്ച്വലി ഇത് പേ ചെയ്തിട്ട് പോലും ഇല്ല, ഡ്യൂ ആയതേ ഉള്ളൂ. സോ ഡിഡക്ഷൻ ആണ്. സോ ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടി നമുക്കിത് ലോസ് ആയിട്ട് വേറെ ഹെഡുമായിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. സോ നമുക്കിവിടെ പിന്നെ കിട്ടുന്നത് വേറെ 80 എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ 6 ഡിഡക്ഷൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കുറെ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ ഓവർ ആൻഡ് അബൌട്ട് 24 ക്ലോസ് ബി നമുക്കൊരു അഡീഷണൽ ബെനിഫിറ്റ് കൂടെ കിട്ടുന്ന സെക്ഷൻ ആണത്. ഓക്കെ അല്ലേ? അടുത്ത വർഷത്തേ കിട്ടുള്ളൂ. അടുത്ത വർഷം ഡ്യൂ ആകുന്നത് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് ഇത്രയും ഓൾറെഡി അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻകം കിട്ടുന്നില്ല. നമുക്ക് ഡിഡക്ഷന് ഒരു ലിമിറ്റ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. സോ അത് കഴിഞ്ഞ് ക്യാരി ഫോർവേഡ് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ലിമിറ്റ് വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓക്കെ അല്ലേ?
ഓക്കെ അതെന്താ ഫോർവേഡ് കിട്ടും. സോ ലോസ് കിട്ടുമോ, ലോസ് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ലോസ് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് കണ്ടോ, റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു 2 lakh. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്, ഇത് സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ എന്താണ്, നില്ലാണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ നില്ലായിരിക്കും. സോ അതിൽ നമുക്ക് എന്താണ് 2 ലക്ഷം വരെ ലോസ്. ദെൻ ലോസ് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അടുത്ത വർഷം എന്താണ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ദെൻ അങ്ങനെ ഇത്ര വർഷം വരെ അത് നമ്മൾ സെറ്റ് ഓഫ് ആൻഡ് ക്യാരി ഫോർവേഡിൽ ഇൻ ഡെപ്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. എനിക്കൊരു ഡൗട്ട്, ഈ 3 ലക്ഷം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് 1 ലക്ഷം മിച്ചം വരുന്നില്ല, അത് കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഡൗട്ട് അടിച്ചത്. ഇല്ല, ഈ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഈ ഫൈനൽ എമൗണ്ടിലാണ് പിന്നെയുള്ള കണ്ടിന്യൂസ്. പിന്നെ ഇതാണ് ലോസിനാണ് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് പിന്നെ ക്യാരി ഫോർവേഡ് കിട്ടുന്നത്. അല്ലാണ്ട് 24B ക്ലോസ് ബിയിൽ മിച്ചമുള്ളത് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാമെന്നല്ല പറയും. നമുക്ക് 80E അവിടെ എന്താണ് ഓവർ ആൻഡ് പോയി 2 lakh കൂടാതെ മിച്ചം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കുറച്ച് ക്ലെയിം ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും തന്നെ കിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി ഇൻകം ഒന്നും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, ലോസിലേക്കാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. അത് ഒത്തിരി കാണിക്കാൻ സമയമില്ല. മാക്സിമം നമുക്ക് എത്രേ കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, 2 ലക്ഷം വരെ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. A, as a property whose municipal valuation is 1,30,000 per annum and fair rent is 1,10,000 per annum and standard rent fixed by Rent Control Act is 1,20,000 per annum. The property was let out for a rent of rupees 11,000 per month throughout the previous year. So that means endana let out throughout the year, let out throughout the year. Unrealized rent was rupees 11,000 and all the conditions prescribed under rule 4 are satisfied. That means എന്ത് ചെയ്യാന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ മീനിങ്? അൺറിയലൈസ്ഡ് റെന്റ് കുറയ്ക്കാന്നാണോ, കുറയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നാണ്? കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ? സോ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ഹിസ് ഇൻകം from house property for the assessment year 22-23. Compute his income from the house property for the assessment year 22-23. So നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത തിയറിയിൽ പോലെയാണ് പറയുന്നത്. സോ ലെറ്റ് ഔട്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ ആണെങ്കിൽ മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ ഫെയർ റെന്റും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യും. വിച്ച് എവർ ഈസ് ഹയർ വിൽ ബി കമ്പയർഡ് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെന്റ്, വിച്ച് എവർ ഈസ് ലോവർ വിൽ ബി ടേക്കൺ ആസ് എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റ്. ദെൻ ആ എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റും ആക്ച്വൽ റെന്റും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യും. expected rental actual rental ഏതാണോ higher, if actual rent is higher, gross annual value will be actual rent. If actual rent is less than expected rent, then gross annual value will be expected rent. Okay, then computation of income from house property for the assessment year 22-23. For the assessment year 22-23. For the assessment year 22-23. Then particulars. Amount rupees. Particulars. Amount rupees. First, municipal value. Municipal value 1,30,000. Amount rupees. Municipal value 1,30,000. Fair rent 1,10,000. So ഇതില് higher ഏതാണ്? 1,30,000. Then ഈ 1,30,000 എന്തുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും? സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ടോ? 1,20,000 is lower. So എന്തായിട്ട് എടുക്കും? എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റ് അല്ലെ? Whichever is lower will be taken as expected rent. എത്ര ടു expected rent?
1,20,000. 1,20,000. Expected rent will be 1,20,000. Okay. Then, എന്തുമായിട്ടാണ് ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്? ആക്ച്വൽ റെന്റ്. സോ ആക്ച്വൽ റെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്? The property was let out for a rent of 11,000 per month throughout the previous year, and unrealized rent was 11,000, and all rule 4 conditions are satisfied. That. So, actual rent എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത്? Rent received or receivable. എത്ര വരും? Rent received or receivable? 11,000 into 12. എത്രയാണ്? 1,32,000. 1,32,000. കിട്ടിയില്ലേ? പ്ലസ് ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കാം? അൺറിയലൈസ്ഡ് റെന്റ്. സോ അൺറിയലൈസ്ഡ് റെന്റ് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ്? റൂൾ 4 കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു. ടെനൻസി ഷുഡ് ബി ബോണഫൈഡ്. ദെൻ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? റിപ്പോർട്ട് tenant should be vacated. Then tenant വേറെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. വേറെ ഈ ഓണറുടെ വേറെ ഒരു ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിലും റെന്റിന് താമസിക്കാൻ പാടില്ല. Then എല്ലാ സ്റ്റെപ്സും എടുത്തു. All the reasonable steps taken, but steps are of no use എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ഈ പറയുന്ന 11,000 കുറയ്ക്കാം. സോ ആക്ച്വൽ റെന്റ് എത്ര കിട്ടി? ആക്ച്വൽ റെന്റ് 1,21,000. 1,21,000. നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി? എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റും കിട്ടി, ആക്ച്വൽ റെന്റ്. സോ ഇവിടെ ആക്ച്വൽ റെന്റ് എന്താണ്? ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റ്. ആക്ച്വൽ റെന്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റ്. സോ ആക്ച്വൽ റെന്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? Actual rent 1,21,000. ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ വിൽ ബി ആക്ച്വൽ റെന്റ്. നമ്മുടെ ലെറ്റ് ഔട്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ ആണെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ റെന്റും എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഫ് ഏതാണോ ഗ്രേറ്റർ അതായിരിക്കും ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ. സോ ഇവിടെ എത്രയാണ്? 1,21,000 അല്ലെ? സോ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂവിൽ നമുക്ക് എന്ത് ലെസ് ചെയ്യാം? ലെസ് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ്. സോ മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് എമൗണ്ട് ആണോ തന്നിരിക്കുന്നത്? പെർസെൻറ്റേജ്. സോ ഇവിടെ മുനിസിപ്പൽ വാല്യുവേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ തന്നുള്ളൂ എങ്കിലും എന്തിന്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത്? മുനിസിപ്പൽ ടാക്സിന്റെ മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂവിന്റെ പെർസെൻറ്റേജ്. സോ മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് പെയ്ഡ് എത്രയാണ്? മുനിസിപ്പൽ വാല്യുവേഷൻ എത്രയാണ്? 1,30,000. അതിന്റെ 10%. 1,30,000 into 10%. എത്ര കിട്ടും? 13,000. 13,000. Okay. സോ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് പെയ്ഡ് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ എത്രയാണത്? 1,08,000. 1,08,000. സോ നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ ആണോ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? കമ്പ്യൂട്ട് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഫോർ ദ അസസ്മെന്റ് ഇയർ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് ഇനി എന്ത് ഡിഡക്ഷൻ? സോ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ അതിൽ നിന്ന് ലെസ് ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ 24 ക്ലോസ് എ എത്രയാണ്? 30% ഇൻറ്റു നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 30% ഇൻറ്റു 1,08,000. ദെൻ ക്ലോസ് ബി എന്താണ്? ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ? ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? Interest on borrowed capital was rupees 40,000 for the year. So interest on borrowed capital എത്രയാണ്? 40,000. So 108 into 30%, 1,08,000. 1,08,000 into 30% എത്ര വന്നു? 32,400. 32,400. Then അതിന്റെ കൂടെ എന്തുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം? 40,000 കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് 72,400 നമുക്ക് എന്താണ്? 24 ഡിഡക്ഷൻ ആയിട്ട് സെക്ഷൻ 24 ക്ലോസ് എയിലും ക്ലോസ് ബിയിലുമായിട്ട് ഡിഡക്ഷൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിച്ചം എത്ര കിട്ടും? 1,08,000 മൈനസ് 72,400 കുറച്ചാൽ എത്ര കിട്ടും?
35,600 എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി. ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി. ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. സോ ഇത് എപ്പോഴാണ്? ഇഫ് ദ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി is let out throughout the year. If house property let out throughout the year. Okay അല്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. Yes, sir. Then next one. So very important. Section 23 subsection 1 clause C. 23 subsection 1 clause C. Let out property vacant. Let out property vacant. Let out property vacant for part of the year. For part of the year. So നമുക്കൊരു ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്, 12 മാസം ഉണ്ട്, അതിൽ 10 മാസം എന്തിനു കൊടുത്തു? ലെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തു. ദെൻ റിമൈനിങ് 2 months. സോ അൺറിയലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് കിടന്നല്ല, എന്താണ്? ആ ടെനന്റ് അവിടുന്ന് വെക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി. സോ ലെറ്റ് ഔട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി വേക്കന്റ്. ലെറ്റ് ഔട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി വേക്കന്റ്. വേക്കന്റ് ഫോർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഇയർ. സോ ലെറ്റ് ഔട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ്? അവിടുന്ന് ടെനന്റ് പോയിട്ട് വേക്കന്റ് ആയിട്ട് കിടന്നാൽ, വേക്കന്റ് ഫോർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഇയർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു മേജർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വരുന്ന ഒരു സെനാരിയോ. ദെൻ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ ആനുവൽ വാല്യൂ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സെക്ഷൻ 23. ദെൻ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും? മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ ആൻഡ് ഫെയർ റെന്റ്, whichever is Higher. whichever is higher. So it will be compared with standard rent. Compared with standard rent. Whichever is lower will be treated as expected rent. Then expected rent എന്തുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും? ആക്ച്വൽ റെന്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. If actual rent greater than expected rent, actual rent expected rentനേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ എന്ത് വരും? പാർട്ട് ഓഫ് വേക്കന്റ് ആയിട്ട് പോലും ആക്ച്വൽ റെന്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റ്, ദെൻ എന്തായിട്ട് എടുക്കും? ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ വിൽ ബി ആക്ച്വൽ റെന്റ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, ഇഫ് ആക്ച്വൽ റെന്റ് ലെസ് ദാൻ എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റ്, ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും മേജർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്. ആക്ച്വൽ റെന്റ് ലെസ് ദാൻ എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റ്, ആക്ച്വൽ റെന്റ് എന്ത് സംഭവിച്ചു? എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റിനെക്കാട്ടിലും കുറവാണെങ്കിൽ, ഇഫ് ആക്ച്വൽ റെന്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റ്, actual rent is less than expected rent, എന്ത് വരും? if actual rent is less than expected rent, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ? ഗൗരി, വേക്കൻസി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലുള്ള ആക്ച്വൽ റെന്റ് നോക്കും. വേക്കൻസി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലുള്ള ആക്ച്വൽ റെന്റ് നോക്കും, എന്നിട്ട് അതും എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റോട് കമ്പയർ ചെയ്യും. അതില് ആക്ച്വൽ റെന്റ് ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ വേക്കൻസി ഉള്ളപ്പോഴത്തെ ആക്ച്വൽ റെന്റ് തന്നെ എടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റ് എടുക്കും. വേക്കൻസി ഉള്ളപ്പോഴേ. സോ ആക്ച്വൽ റെന്റ് എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞ? ആക്ച്വൽ റെന്റ് വേക്കൻസി ഉള്ളപ്പോഴേ എടുക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് വേക്കൻസി കുറച്ചിട്ടുള്ള ആക്ച്വൽ റെന്റോ? ഫൈനൽ എടുക്കുന്നത് വേക്കൻസി കുറച്ചിട്ടുള്ളതാ. ഫസ്റ്റ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേക്കൻസി ഇല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ആക്ച്വൽ റെന്റ് നോക്കും. സോ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ആക്ച്വൽ റെന്റ് ഈസ് ലെസ് ഡ്യൂ ടു വേക്കൻസി. ആക്ച്വൽ റെന്റ്
കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ that means ആക്ച്വൽ റെന്റ് എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റിനേക്കാൾ കുറയാൻ കാരണം വേക്കൻസി കൊണ്ടാണെങ്കിൽ എന്തെടുക്കാം? ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ വിൽ ബി ആക്ച്വൽ റെന്റ്. If actual rent is less due to any other reason, so വേക്കൻസി അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും റീസൺ കൊണ്ടാണ് ആക്ച്വൽ റെന്റ് എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റിനെക്കാട്ടിലും കുറയുന്നത് എങ്കിൽ എന്തെടുക്കും? ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ വിൽ ബി ദ എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റ്. സോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആക്ച്വൽ റെന്റ് കുറയാൻ കാരണം വേക്കൻസി മാത്രമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം? ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ വിൽ ബി ആക്ച്വൽ റെന്റ്. Then if ആക്ച്വൽ റെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റിനേക്കാൾ കുറയാൻ കാരണം വേക്കൻസി അല്ല വേറെ എന്തോ ഒരു റീസൺ ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തേ എടുക്കുള്ളൂ? ആക്ച്വൽ റെന്റ്. സോ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ വിൽ ബി ടേക്കൺ ആസ് കണ്ടുപിടിച്ച എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റ്. ഓക്കെ അല്ലേ? വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇൻഫാക്ട് നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാവുന്നത് ഇതാണ്. സോ അങ്ങേറ്റം നമുക്ക് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഇൻട്രസ്റ്റും പ്ലസ് പാർട്ട്ലി വേക്കൻറ്റ്, പാർട്ട്ലി ലെറ്റ് ഔട്ട്. സോ ലെറ്റ് ഔട്ട്, സോ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ ലെറ്റ് ഔട്ട് ആണ്, ബട്ട് ദർ ഇസ് എ വേക്കൻസി പീരീഡ്. അതാണ് നമുക്ക് അങ്ങേറ്റം ചോദിക്കാവുന്ന രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ്. ഓക്കെ അല്ലേ? Yes, sir. Then problem 5. G has a property whose municipal valuation G has a property municipal valuation 2,50,000 per annum, fair rent is 2 lakhs per annum, and standard rent fixed by Rent Control Act is 2,10,000 per annum. The property was let out for a rent of 20,000 per month. However, the tenant vacated the property on 31/1/2022. Unrealized rent was rupees 20,000 and all conditions prescribed in Rule 4 are satisfied. He had a municipal tax. He paid municipal tax at the rate 8% per annum. 8% of municipal valuation. 8% of municipal valuation. And interest on borrowed capital is rupees 65,000 for the year. Compute his income from house property. Compute his income from house property. Okay. So very important. Vacancy പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ അൺറിയലൈസ്ഡ് റെന്റ് കൂടെ തന്നിരിക്കുന്നു. Then എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി കണ്ടുപിടിക്കണം. പ്രശ്നം ഒന്ന് വായിക്കാം. Computation of income from house property. Assessment year 22-23. Particulars amount in rupees. Particulars and amount in rupees. So ആദ്യം എന്താണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്? മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 2,50,000. Then fair rent 2 lakhs. Higher എന്തായിട്ട് എടുക്കും? ഹയർ എത്രയാണ്? 2,50,000. 2,50,000. ഹയർ 2,50,000. Then ഇത് എന്തുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും? സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെന്റ് എത്രയാണ്? 2,10,000. So 2,10,000, whichever is lower. Okay, എന്ത് കിട്ടും? എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റ് എത്രയാണ്? 2,10,000. Then ഇവിടെ ആക്ച്വൽ റെന്റ് എത്രയുണ്ട്? ആക്ച്വൽ റെന്റ് 2,50,000.
ആ ഒരു വർക്കിങ്ങിനാണ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റ് എത്ര കിട്ടി 2,10,000. ദെൻ ആക്ച്വൽ റെന്റ് എത്രയാണ് ഇവിടെ ആക്ച്വൽ റെന്റ് എന്ന് പറയാമോ? സോ ഇവിടെ എത്ര മാസമാണ് വേക്കന്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത്? 2 months. 2 months അല്ലേ? 2 months ആണ് വേക്കന്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത്. സോ 2 months വേക്കന്റ്, ദാറ്റ് മീൻസ് എത്ര മാസമാണ് നമുക്ക് ആക്ച്വൽ റെന്റ് റിസീവ്ഡ്? ആക്ച്വൽ റെന്റ് റിസീവ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിസീവബിൾ റെന്റ് റിസീവ്ഡ് ഓർ റിസീവബിൾ എത്രയാണ്? 10 മാസം അല്ലേ? 2 lakhs 20,000 into 10 2 lakhs. Then ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കുറയ്ക്കണം? ആക്ച്വൽ റെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ലെസ് അൺറിയലൈസ്ഡ് റെന്റ്. എത്രയാണ് അൺറിയലൈസ്ഡ് റെന്റ്? എത്ര മാസമാണ് റിയലൈസ് ചെയ്യാത്തത്? അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണ് അൺറിയലൈസ്ഡ് റെന്റ്? വാസ് ₹20,000. സോ റിയലൈസ് ചെയ്ത റെന്റ് എത്രയാണ്? 20,000. ദാറ്റ് മീൻസ് എനിക്ക് എത്ര കിട്ടി ആക്ച്വൽ റെന്റ്? 1,80,000. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റും, സോ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്, എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റും ആക്ച്വൽ റെന്റും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതാണ് കുറവ്? ആക്ച്വൽ റെന്റ് ലെസ് ദാൻ എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റ് ഉണ്ടോ? സോ ഇവിടെ എന്താണ്? വേക്കൻസി ഉണ്ട്. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ആക്ച്വൽ റെന്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റ്. ഡ്യൂ ടു വേക്കൻസി ആണെങ്കിൽ എന്ത് തന്നെ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കും? Actual rent. Then actual rent is less than expected rent due to some other reasons ആണെങ്കിൽ എന്തെടുക്കും? എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റ്. സോ ഇവിടെ എന്ത് റീസൺ കൊണ്ടാണ് ആക്ച്വൽ റെന്റ് എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റിനെക്കാട്ടിലും താഴെ വന്നിരിക്കുന്നത്? വേക്കൻസി അല്ലെ? സോ ഈ 1,80,000 നമ്മളിപ്പോ ആക്ച്വൽ റെന്റ് ഈ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ. 1,80,000 കൂടെ 1,80,000 കൂടെ വേക്കൻസി പീരീഡ് ആയ 2 മാസത്തെ റെന്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര കിട്ടിയേനെ? 2,20,000. സോ 2,20,000 കിട്ടിയേണ്ടിയിരുന്ന സംഭവം എന്താണ്? വേക്കൻസി കൊണ്ടാണ് എന്തായിട്ട് മാറിയത്? 1,80,000 അല്ലെ? 2,20,000 മീൻസ് അതെന്താണ്? ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1,10,000 2,10,000. സോ ആക്ച്വൽ റെന്റ് ലെസ് ആകാൻ കാരണം എന്താണ്? വേക്കൻസി ആണ്. ഇഫ് ആക്ച്വൽ റെന്റ് ഈസ് ലെസ് ഡ്യൂ ടു വേക്കൻസി നമ്മൾ എന്തെടുക്കും? ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ പറയാം? ആക്ച്വൽ റെന്റ് ഈസ് ലെസ് ഡ്യൂ ടു വേക്കൻസി. ദെൻ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും? ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ വിൽ ബി ആക്ച്വൽ റെന്റ്. എത്രയായിരിക്കും ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ? 1,80,000. സോ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ 1,80,000. ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും? Clear, Shruti? Yes, sir. Then actual rent is less due to vacancy. Then actual rent will be taken as gross annual value. So gross annual value kittal adil ninnu endu korkam ni? Municipal tax paid. So municipal tax paid etrayanu? 8% of municipal valuation. 2,50,000 into 8%. 2,50,000 into 8%. Right? 20,000. 20,000. Okay. So gross annual value in the municipal tax paid കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള 1,60,000. Then നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ മാത്രമുള്ള ഡിഡക്ഷൻ ആയ സെക്ഷൻ 24 പ്ലസ് ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ 24 ലെസ് ക്ലോസ് എ എന്താണ്? 30% ഇൻറ്റു 1,60,000 കിട്ടും 48,000. Then clause B ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര വരുന്നുണ്ട്? ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ള എത്രയാണ്? 65,000. That means total വരും 1,13,000. 1,13,000.
പക്ഷേ എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട്? 47,000. 47,000 will be the income from house property. Section 23 subsection 2. Section 23 subsection 2. Self occupied property അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം, unoccupied property സെയിം ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടി പോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, അൺഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്താണ് 2 എണ്ണം വരെ സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് എടുക്കാം. അതില് ആനുവൽ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ നില്ലായിരിക്കും. സോ മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് പെയ്ഡ് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ നില്ലായിരിക്കും. സോ നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ നില്ലാണെങ്കിൽ ലെസ് ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ 24. സോ ക്ലോസ് ഏതാണ്? നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂവിന്റെ 10% ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് അതെന്തായിരിക്കും, നില്ലായിരിക്കും. ക്ലോസ് എ നിൽ. ദെൻ ക്ലോസ് ബി എന്താണ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര വരെ ആകാം, മാക്സിമം. സോ കണ്ടീഷൻസ്, അതായത് ലോൺ ടേക്കൺ ഓൺ ഓർ ആഫ്റ്റർ 1/4/1999 and loan taken for the purpose of construction or purchase of house property. If it is taken for the purpose of construction, then construction should be completed within 5 years from the end of the year in which loan was taken. ഈ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ എത്ര വരെ കിട്ടാം? 2 lakhs. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വയലേറ്റ് ചെയ്താൽ എത്ര വരെ കിട്ടാം? 30,000. Next question നോക്കാം. P has one house property at Indira Nagar, Bangalore. She stays with her family in the house. The rent of similar property in the neighborhood is rupees 25,000 per month. Municipal valuation 2,80,000 per month. Municipal tax paid 8,000. The house construction begin in April 25th with a loan of rupees 20 lakhs taken from SBI Housing Finance Limited at 9% per annum on 1/4/2015. The construction was completed on 30/11/2017. The accumulated interest up to 31/3/2017 is 3,60,000. On 31/3/2022, P paid rupees 2,40,000, which included 1,80,000 as interest. There was no principal repayment prior to this date. Compute P's income from house property for the assessment year 22-23. Assessment year 22-23. So ഇവിടെ എന്തിനാണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ്. A computation of income from house property assessment year 22-23. So ഇതൊരു സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് എന്താ പറയാം, സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ്. എത്ര പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്? പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്, ഇത്ര പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലേ ഉള്ളൂ. Particulars amount in rupees. Particulars then amount in rupees. Indira Nagar property, Bangalore. She stay with family. No. So similar property rent തന്നിരിക്കുന്നു. Municipal valuation, municipal tax paid. അതിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ? നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ തന്നെ എന്തായിരിക്കും? നില്ലാണ് അല്ലേ? സോ ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. എന്താണ്? Less deduction under section 24 clause A എന്താണ്? നില്ലാണ്. Then clause B, interest on loan taken.
interest on loan for the purpose of എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്? So 20 lakh 9% interest rate 20 lakh rupees എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് 1/4/2015 എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കൺസ്ട്രക്ഷൻ വാസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഓൺ 31/30/11/2017. ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് എന്താണ് അങ്ങേ അറ്റം നോക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് 2 വർഷവും ഇത്ര അല്ലെ 1/4 കൊണ്ട് കൂട്ടിയാൽ പോലും എത്ര നാൾ കൊണ്ട് തീർന്നിരിക്കുന്നു. സോ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 lakh കിട്ടണമെങ്കിലുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? Loan taken after 1/4/1999. ആയിരിക്കണം Purchase and construction. അല്ലെ. കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഇൻട്രസ്റ്റ് 2 lakh കിട്ടണമെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഷുഡ് ബി കംപ്ലീറ്റഡ് വിത്തിൻ 5 years. 5 years ഫ്രം ഡാഷ് 5 years എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടൂല. 5 years from the end of the financial year in which loan was taken അല്ലെ. So 5 years നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഡേ തിയറിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 5 years from the end of the year in which loan is taken. So അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാ കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് എത്ര വരെ കിട്ടും? എത്ര വരെ ആകാം എടുത്തിരിക്കുന്നത്? 2 lakh വരെ ആകാം പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അല്ലെ. സോ 20 lakh into 9% കിട്ടും 1,80,000. സോ ആക്ച്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ ഡ്യൂ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂറിങ് previous year എത്ര കിട്ടി? 20 lakh into 9%. So very important, 20 lakhs into 9%. എത്ര കിട്ടി? 1,80,000. So 1,80,000 loss 1,80,000 ആണോ? Interest on loan, interest includes pre-construction period interest also. So pre-construction period എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Date commences on date of take loan and ends on the last day of the previous year in which the construction was completed. Okay, so construction എടുത്തത് എന്നാണ്? 1/4/2015 മുതൽ 30/11/2017 കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് 1/4/2015 മുതൽ 31/3/2017 വരെ എന്തുണ്ട്? പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ്. സോ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. സോ പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞേ പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ക്ലിയർ ആണോ? ആ പീരീഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്നാണോ ലോൺ എടുത്തത്? ലോൺ എടുത്തത് എന്നായിരുന്നു? 1/4/2015 അല്ലെ. Then 31/11/2017 കൺസ്ട്രക്ഷൻ കഴിയുന്നത്. സോ പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എന്നാണോ ലോൺ എടുത്തത് അന്ന് മുതൽ എന്നാണോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയറിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? 2/31/3/2017. സോ ഇവിടുത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? അക്യൂമുലേറ്റഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ് ടു 31/3/2017 ഈസ് 3,60,000. ദാറ്റ് മീൻസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കണം, നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എത്രയാണ് പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ്? 3 lakh. സോ പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്? 3,60,000. എൻറ്റയർ 3,60,000 നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുമോ? 24B ഈ 3,60,000 5 വർഷമായിട്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസസ്മെന്റ് ഇയർ 17 വരെ ഉള്ളത്. അസസ്മെന്റ് ഇയർ 17-18 കിട്ടും. 18-19, 20-21, 21-22, 22-23. ദാറ്റ് മീൻസ് അഞ്ചാമത്തെ വർഷം നമുക്ക് എന്താണ് 22-23 ആണ്. കിട്ടോ ഇല്ലയോ? സോ എത്ര കിട്ടും? 1/5 into 3,60,000 എത്ര വന്നു? 72,000. സോ ഓൾറെഡി 1,80,000 ഉണ്ട്. 72,000 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും? 2,52,000. ബട്ട്
സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര കൊണ്ട് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു? 2 lakhs. 2 lakhs restricted. Up to 2 lakhs. So നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ലോസ് ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എത്രയാണ്? 2 lakhs. ക്ലിയർ ആണോ? സോ ഇത് 2 lakhs കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് 2 lakhs ഒറ്റയടിക്ക് എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രെഡിറ്റും കിട്ടില്ല. ഇത് 1,80,000 കണ്ടുപിടിച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ 1,80,000 കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കണം. ദെൻ പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഇത്ര ഉണ്ട്, ഇത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് 2 lakh എന്ന് എഴുതിയാലും വെട്ടിക്കളയും. ദെൻ 1/5 of 3,60,000. സോ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് അല്ലെ, സോ 31/3/2000 ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ അസസ്മെന്റ് ഇയർ 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 17-18, 18-19, 19-20, 21, 22. പത്ത് 17-18 പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ. സോ 17-18 പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ കേസാണ്. 17-18, 18-19, 20-20, 19-20, 20-21, 21-22 ദാറ്റ് മീൻസ് അസസ്മെന്റ് ഇയർ ആണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത്. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ അസസ്മെന്റ് ഇയർ 22-23 വരെ ഇത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ആണ് നോട്ട് ചെയ്തത്. 22-23 വരെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് 1/5 ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. സോ ഉണ്ടോ, ഈ 360 5 വർഷത്തേക്ക് ഈക്വൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് 1/5. സോ 72,000 നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ അസസ്മെന്റ് ഇയർ 22-23 എടുക്കാം. സോ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2,52,000 ബട്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു 2 lakh എന്ന് എഴുതിയാലാണ് ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ്. ക്ലിയർ ആണോ? നെക്സ്റ്റ് വൺ. Section 23, subsection 3. Partly let out and partly self-occupied. Partly let out and partly self-occupied. So partly let out and partly self-occupied. So partly let out and partly self. So നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു. ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കംപ്ലീറ്റ് ഇയർ ലെറ്റ് ഔട്ട്, ദെൻ പാർട്ട്ലി ലെറ്റ് ഔട്ട് ആൻഡ് പാർട്ട്ലി വേക്കൻറ്റ്. ഇവിടെ വേക്കൻസി അല്ല, എന്താ പറയുന്നത്? സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ആണ്. വേക്കന്റ് ആയിട്ട് കിടന്നിട്ടില്ല, സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. ദെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എമൗണ്ട് ഇൻ റുപ്പീസ്. ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ ലെറ്റ് ഔട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പീരീഡ് ഇയർ ലെറ്റ് ഔട്ട് ആണെങ്കിൽ പിന്നീട് സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല? സെൽഫ് ഓക്യുപ്പേഷന്റെ ഒരു ആനുകൂല്യവും കിട്ടില്ല. സോ പാർട്ട്ലി ലെറ്റ് ഔട്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് 10 മാസം ലെറ്റ് ഔട്ട് ആണ്, റിമൈനിങ് പീരീഡ് സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, കമ്പ്യൂട്ട് expected rent. Compute expected rent for the whole year. For the whole year. Compute expected rent for the whole year. Compute expected rent for the whole year. So മുഴുവൻ വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക? പാർട്ട്ലി. then that means പാർട്ട് ഓഫ് ദ പീരീഡ് ലെറ്റ് ഔട്ട് ആണ്, പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഇയർ സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ആണ്. സെൽഫ് ഓക്യുപ്പേഷന്റെ ഒരു ആനുകൂല്യം കിട്ടില്ല, ദാറ്റ് മീൻസ് ഒന്നും നില്ലായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്താണ്? എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റ് ഫോർ ദ ഹോൾ ഇയർ. സോ മൊത്തം മുഴുവൻ പീരീഡ് ലെറ്റ് ഔട്ട് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തേനെ? അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യാം? എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? ഫുൾ പീരീഡിലെ മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ ആക്ച്വൽ റെന്റും കൂടെ കമ്പയർ ടു വിച്ച് എവർ ഈസ് ഹയർ വിൽ ബി restricted to standard rent. Then
expected rent and actual rent. Expected rent, actual rent ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക. Expected rent, actual rent ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക. ഇതെന്തായിരിക്കും? Expected rent, actual rent ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക. എന്തായിരിക്കും ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ കമ്പയർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന? ആക്ച്വൽ റെന്റ് എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റ് ആയിട്ട് നോർമലി ഏത് കേസ് എടുത്താലും ഏതാണോ ഹയർ അതായിരിക്കും ഗ്രോസ് ആനുവൽ. ഒരേ ഒരു കേസിലാണ് ഇഫ് ആക്ച്വൽ റെന്റ് ഈസ് ലെസ് ഡ്യൂ ടു വേക്കൻസി. അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്തെടുക്കുള്ളൂ? ആക്ച്വൽ റെന്റ് വിൽ ബി ടേക്കൺ ആസ് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ. സോ ഇവിടെ ആക്ച്വൽ റെന്റ്, ഇവിടെ എന്താണ് വേക്കൻസി അല്ലല്ലോ, സെൽഫ് ഓക്യുപ്പേഷൻ അല്ലേ. സോ എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റും ആക്ച്വൽ റെന്റും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഹയർ will be the gross annual value. Gross annual value. So gross annual value കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് പെയ്ഡ് കുറച്ചാൽ നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ, ദെൻ കിട്ടുന്നതിന് എന്താണ് 24 ഡിഡക്ഷൻ. ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. സ്റ്റാർ ഇട്ട് ഒരു നോട്ട് കൊടുക്കുക. Income tax returns. Income tax returns, however, permit deduction of unrealized rent. Deduction of unrealized rent. Deduction of unrealized rent from gross annual value. From gross annual value. Gross annual value. If this view is taken, the unrealized rent, should be deducted only after computing gross annual value. Gross annual value. So that means actual rent compute ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത്രയും നാളത്തെ ആ ഒരു പാർട്ടിൽ ലെറ്റ് ഔട്ട് പീരീഡിൽ എടുക്കാം. ദെൻ ബട്ട് ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഒരു വ്യൂ എടുക്കാം. എന്താണ്? unrealized rent will be deducted only after computation of gross annual value. Okay, so ഈ ഒരു കേസിലാണ് അത് പറയുന്നത്. ആക്ച്വൽ റെന്റ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പ്ലസ് അൺറിയലൈസ്ഡ് റെന്റ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഡിഡക്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം. അത് എപ്പോഴാണ് വേണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വ്യൂ ആണ്. ഓൾട്ടർനേറ്റ് വ്യൂ. സോ ഈ വ്യൂ എടുത്താൽ എന്താണ്? അൺറിയലൈസ്ഡ് റെന്റ് എപ്പോഴായിരിക്കും കുറയ്ക്കുന്നത്? ആക്ച്വൽ റെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമല്ല, അത് റെന്റ് റിസീവബിൾ റെന്റ് റിസീവ്ഡ് ആൻഡ് റിസീവബിൾ ആയിട്ട് എടുക്കും. ദെൻ അൺറിയലൈസ്ഡ് റെന്റ് എന്താണ്? എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു. ഓക്കെ അല്ലേ? നമ്മള് ആക്ച്വൽ റെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായിട്ട് എടുക്കുന്നത്? റെന്റ് റിസീവ്ഡ് ഓർ റിസീവബിൾസ് ലെസ് അൺറിയലൈസ്ഡ് റെന്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വ്യൂ. വേണമെങ്കിൽ എന്താണ്? റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു വ്യൂ എടുക്കാം. ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അൺറിയലൈസ്ഡ് റെന്റ് റൂൾ ഫോർ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യിക്കുന്ന അൺറിയലൈസ്ഡ് റെന്റ് എവിടുന്ന് കുറയ്ക്കാമെന്ന്? ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാം. Then next one.
R owns a house property at Adayar, Chennai. The municipal value of property is 5 lakh. Fair rent to 4 lakh 20,000. Standard rent is 4 lakh 80,000. The property was let out for rupees 5,000 per month up to December. Thereafter, tenant vacated the property and R used the house property for self-occupation. No. So, ഇവിടെ let out partly vacant alla, partly self-occupation ആണ്. Rent for the month of November and December 21 could not be realized in spite of owner's effort. All the conditions prescribed under Rule 4 are satisfied. She paid municipal tax at the rate 12% during the year. She paid interest of rupees 25,000 during the year for amount borrowed for repairs for house property. Compute her income from house property for the assessment year 22-23. Computation of income from house property during assessment year 22-23. So, ഇവിടെ house property എന്താണ്? Partly let out and part of the period self-occupied ആണ്. അല്ലേ? So, part of the period self-occupied. Then particulars amount in rupees. Particulars amount in rupees. So, part of the year let out, part of the year self-occupied let out, part of the year self-occupied ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നാണ് തിയറി പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഫസ്റ്റ് എന്താണ്? കമ്പ്യൂട്ട് എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റ് ഫോർ ഹോൾ ഇയർ. Expected rent for the whole year. Okay അല്ലേ? So, whole year ലേക്കുള്ള expected rent എത്രയാണ്? So ഇവിടെ 5,000 per month up to December 2021. That means January, February, March. 3 മാസം എന്ത് കിട്ടത്തില്ല? റെന്റ് കിട്ടത്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്താണ്? സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ആണ്. So that means expected rent എന്താണ്? ഒരു വർഷത്തെ പാർട്ട്ലി ലെറ്റ് ഔട്ട്, പാർട്ട്ലി സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ആണെങ്കിൽ സെൽഫ് ഓക്യുപ്പേഷന്റെ ഒരു ഗുണവും കിട്ടില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കും? മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ ഫോർ ദ ഇയർ എത്രയാണ്? 5 lakh. Then fair rent എത്രയാണ്? 4,20,000, whichever is higher അല്ലേ? So higher ആയിട്ടുള്ള 5 lakh എന്തുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും? സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെന്റ് ആയ 4,80,000 സ്റ്റാൻഡേർഡ്. സോ ഇതെല്ലാം എന്താണ്? 10 മാസത്തേക്കൊന്നും ആക്കത്തില്ല. എൻറ്റയർ പീരീഡ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൾ ഇയർ 12 മാസത്തെ എൻറ്റയർ പീരീഡിലാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ whichever is lower അല്ലെങ്കിൽ lower. So expected rent എത്ര കിട്ടി? Expected rent is 4,80,000. 4,80,000. Then 4,80,000. Then actual rent എത്ര വരും? Actual. So നമ്മൾ എന്ത് വ്യൂ ആണ് എടുക്കുന്നത്? Actual rent means rent received or receivable. Rent received or receivable. Rent received or receivable. അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കും? Unrealized rent അല്ലേ? സോ ഇവിടെ rent received or receivable എത്രയാണ്? എത്ര 3 മാസം ഒഴിച്ച് ബാക്കി 9 മാസവും അല്ലെ? അവിടെ എന്താണ്? ടെനന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എത്രയായിരുന്നു? 50,000 into 9 അല്ലെ? 50,000 into 9 തോന്നു 4,50,000 അല്ലെ? സോ ഇതിലെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? റൂൾ 4 കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് 2 മാസം നവംബർ ഡിസംബർ ലെസ് unrealized rent. Unrealized rent എത്രയാണ്? 50,000 into 2, that means 1 lakh.
അല്ലേ? സോ അൺറിയലൈസ്ഡ് റെന്റും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ റെന്റ് എത്ര കിട്ടും? 3,50,000. 3,50,000. സോ ഇവിടെ ആക്ച്വൽ റെന്റ് ആണോ എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റ് ആണോ കുറവ്? ഇവിടെ ആക്ച്വൽ റെന്റ് ലെസ് ദാൻ എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റ് അല്ലേ? ലെസ് ദാൻ എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റ്. ആക്ച്വൽ റെന്റ് ലെസ് ദാൻ എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റ് ഡ്യൂ ടു വേക്കൻസി ആണോ? ആണോ? ഇവിടെ വേക്കൻസി ഉണ്ടോ? ഇല്ല. So actual rent less than expected rent, not due to vacancy. So that means due to vacancy അല്ലാത്ത എല്ലാ കേസിലും എന്താണ്? ഏതാണോ ഹയർ അതായിരിക്കും എന്തായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. So gross annual value എന്തായിരിക്കും? എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റ് അല്ലേ? സോ ഇതിൽ ഏതാണ് ഹയർ? 4,80,000 will be taken as gross annual value. 4,80,000. $4,80,000. $4,80,000. Okay. Then less പ്രൊസനൽ എന്ത് കുറയ്ക്കാം? മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് പെയ്ഡ് എത്രയാണ്? 12% into 5 lakhs വരും 60,000. കുറച്ച് കഴിയുമ്പം 4,20,000. 4,20,000. Then less deduction under section 24. Clause A എന്താണ്? 30% into 4,20,000 വരും 1,26,000. Clause B എന്ത് വരും? ഇൻട്രസ്റ്റ്. എത്രയാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്? 25,000. 25,000. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? 1,51,000. കുറച്ച് എത്ര കിട്ടും? ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി 2,69,000. 2,69,000. ഓക്കെ. നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് വ്യൂനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഓൾട്ടർനേറ്റ് വ്യൂ. സോ അവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റ്. സോ ആ വ്യൂ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റ് എത്രയാണ്? 4,80,000. ദെൻ ആക്ച്വൽ റെന്റ് എത്ര വരും? 50,000 വെച്ച് 9 മാസം 4,50,000. സോ ആക്ച്വൽ റെന്റ് ഈസ് നോട്ട് ലെസ് ഡ്യൂ ടു വേക്കൻസി കൊണ്ടല്ല വരുന്നതുകൊണ്ട്. ദെൻ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടും? 4,80,000. 4,80,000 അല്ലേ? സോ ആ ഒരു മറ്റേ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വ്യൂ എടുത്താൽ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കാം? ലെസ് അൺറിയലൈസ്ഡ് റെന്റ്. കുറയ്ക്കാം 1 lakh. 1 lakh. ദെൻ അത് കൂടാതെ എത്രയുണ്ട് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് പെയ്ഡ്? 60,000. സോ രണ്ടും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ കേട്ടോ
3,20,000. Clearly? Yes, sir. Then ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് വെക്കാം? ലെസ് ഡിഡക്ഷൻ under section 24. Reduction under section 24. Reduction under section 24. Reduction under section 24. So A letter item 30% into 3,20,000. 3,20,000 30%. 96,000. 96,000. Then interest. Clause B le interest 25,000. So രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1,21,000. So income from house property right? 3,20,000 നിന്ന് 1,21,000 കുറയ്ക്കുമ്പോൾ 1,99,000. 1,99,000. 1,99,000. Clear ആണോ? Yes, sir. Okay. So ഈ വ്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്ലയന്റിന് അല്ലെങ്കിൽ അസസിയുടെ പെർവ്യൂവിൽ എന്താണ് ഇൻകം അത്രയും കുറഞ്ഞിരിക്കും. സോ നമ്മുടെ നോർമൽ വ്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 2,69,000 വരുന്നത് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിലും നല്ല എഫക്ട് ചെയ്യും. നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂവിലും അതിന്റെ റേറ്റിലും എല്ലാം തന്നെ എഫക്ട് ചെയ്തിട്ട് എത്രയേ വരുന്നുള്ളൂ ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി 1,99,000. സോ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന ഒരു വ്യൂ ആണിത്. പാർട്ട്ലി ലെറ്റ് ഔട്ട് ആൻഡ് പാർട്ട്ലി സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ആണെങ്കിൽ സോ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ് പറയുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വ്യൂ. സോ എക്സാമിന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒരു കേസ് കൂടെ എഴുതാം. ബിക്കോസ് ഇത് അസസിക്ക് ബെനിഫിഷ്യൽ ആകുന്നത് എങ്ങനെ എടുത്താലാണ് 2,69,000 ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു 70,000 ഓളം നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് കിട്ടും. ഓക്കെ അല്ലേ? Yes, sir. ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വ്യൂ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? സുധി, അരുൺ? Yes, sir. Then next area നമുക്ക് നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഡീംഡ് ടു ബി ലെറ്റ് ഔട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി, ദെൻ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തുള്ള പ്രോബ്ലംസ്. ഡീംഡ് ടു ബി ലെറ്റ് ഔട്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ആണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. ദെൻ കോമ്പോസിറ്റ് റെന്റിന്റെ കേസും ദെൻ വേറെ 1-2 കേസും കൂടെയാണ് നമുക്ക് തിയറി ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതിന്റെ പ്രോബ്ലംസും. സോ ഇത്രയും ക്ലിയർ അല്ലേ ഓരോന്നും? സോ ഹോൾ ഇയർ ലെറ്റ് ഔട്ട്, പാർട്ട് ലെറ്റ് ഔട്ട് ആൻഡ് പാർട്ട് വേക്കൻറ്റ്, ദെൻ സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ദെൻ പാർട്ട്ലി ലെറ്റ് ഔട്ട് ആൻഡ് പാർട്ട്ലി സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് സെനാരിയോ കണ്ടുപിടിച്ചു. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ഇനി ഡീം ടു ബി ലെറ്റ് ഔട്ട് കൂടെയാണ് ഉള്ളത്. ദെൻ അതിന്റെ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി, ദെൻ കോമ്പോസിറ്റ് റെന്റും പിന്നെ സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് ഹെൽഡ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയുള്ള 1-2 തിയറി ഏരിയാസ്, അതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ്. ഓക്കെ അല്ലേ? Yes, sir. Yes, sir. റിമൈനിങ് പോർഷൻ നമുക്ക് നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.